میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مس نشیمیہ خان اور ٹیم لیڈ پرنٹ ڈیزائن فرام امیج. السلام علیکم. السلام علیکم امبر, تھینک یو فار ہیونگ می. ہاؤ آر یو یو؟ سو مچ فار کمنگ. میں نے آپ کا نام صحیح لیا؟ نشمیہ خان. نشمیہ خان. یس نشمیہ بہت ہی خوبصورت سا نیم ہے. Thank نشمیہ you. کیا مطلب ہے نشمیہ کا؟ نشمیہ ایک فارسی اوریجن سے ہے. اس کا یہ مطلب ہے گارڈن آف فلاورز. اوہ ماشاء اللہ, So, دیٹس وائی یو آر ود امیج. یس ایبسلیوٹلی جی. اچھا نشمیہ, میں چاہوں گی کہ ہمارے لسنرز جاننا چاہیں گے کہ امیج کیا ہے اور کس چیز کا یہ برانڈ ہے اور کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ آئیڈیا سوچا اور مارکیٹ میں لے کے آیا. جی, سو فرسٹ آف آل تھینک یو امبر فار انوائٹنگ می اور امیج کو یہ پلیٹ فارم دینے کے لیے, اور تھینک یو فار ہیونگ می کہ میں اپنی کلیکشن آپ کے ساتھ شیئر کروں, ہم اپنا ویژن آپ کے ساتھ شیئر کریں. Thank you so much. یہ میرا فرسٹ ریڈیو شو ہے اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ آئی کوڈ شیئر دس ایکسپیرینس ود یو اینڈ آئی ایم سو ہیپی ٹو بی ہیئر. سو تھینک یو. سو اگر ہم امیج کے بارے میں بات کیا جائے, یہ 1993 میں شروع ہوا تھا اینڈ ہماری جو فاؤنڈر ہے مس فرناز احمد, انہوں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا. یہ بیسکلی چکن کاری سے شروع ہوا تھا. چکن کاری کے بارے میں اگر میں تھوڑا سا آپ کے لسنرس کو ہسٹری دے دوں, چکن کاری گوز بیک ٹو آر مغل ہسٹری. اس کی بہت رچ ہسٹری ہے, بہت اس کی ایک طرح سے لیگیسی رہ چکی ہے. یہ ہمارے مغل کورٹس میں نوبلز پہنا کرتے تھے, کنگز پہنا کرتے تھے. چکن کاری از اے ورک آف امبرائڈری. ایک ٹیکنیک ہوتی ہے امبرائڈری کی جو اگر آپ دیکھیں اس میں اتنے فائن سٹچز ہوتے ہیں, اتنی باریکی سے کام کیا جاتا ہے. اس کو جالی ورک بھی کہتے ہیں, اس کو شیڈو ورک بھی کہتے ہیں. تو یہ ہماری مغل نوبلز اینڈ مغل کورٹس سے اس کی ہسٹری جاتی ہے پیچھے تک. اینڈ بہت لوگ کہتے ہیں نور جہاں جو ہماری وہ کوئین نور جہاں تھی, شی ایکچولی انوینٹڈ دس ٹیکنیک آف چکن کاری. تو لکھنوی چکن کاری بھی ہم کہتے ہیں بیکاز یہ لکھنؤ اوریجن ہو کے مغلوں سے دین اٹ وینٹ ٹو لکھنؤ اینڈ اٹ واز وورن امنگس پرنسز اور ان کے کورٹس میں بہت رائل فیبرک سمجھا جاتا تھا. بیوٹیفل نا. ایبسلیوٹلی. کیا یہ ہاتھ سے بنایا جاتا ہے یا مشین بھی ایسی آ چکی ہیں جو اس پہ کام کرتی ہے؟ تو یہ جب شروع ہوا تھا تو اٹ واز ہینڈ میڈ, سب ہاتھ کا کام ہوتا تھا. اینڈ امیج ہیز بین ون آف دا فرسٹ ٹو create this technique by machinery and alhamdulillah in Pakistan یہ سب سے بیسٹ جو چکن کاری ہوتی ہے which is بہت جو اس کے اوریجن کے ٹرو ہے وہ امیج کرتے ہیں. تو یہ مس فرناز احمد نے شروع کیا تھا 1993 میں, اور اس وقت انسٹچڈ فیبرک ہوتا تھا چکن کاری کا. اینڈ دین یو نو اٹ واز لوڈ, اٹ واز اپریشیٹڈ. لوگ بہت پہننا کرتے تھے. پاکستان میں چکن کاری امیج سے ایسوسیٹیڈ ہوتا تھا. اینڈ دین تھوڑا تھوڑا آگے کر کے پھر وہ چاہتی تھیں کہ چکن کاری جو ہے اس کی اتنی رچ ہسٹری ہے وہ ایکسیسیبل ہو لوگوں کو, ہر کوئی پہنے اس کو یو نو. تو وہ پھر ہم تھوڑا سا اس میں فیشن لے آئے اور پھر ہم نے آہستہ آہستہ اس پہ بہت کام کیا. ہم نے ٹرینڈز دیکھے, اس پہ بہت محنت کی گئی, اس پہ بہت ڈیڈیکیشن سے کام کیا گیا, اور پھر اس کو ریڈی ٹو ویئر میں ہم لے آئے. ہم اس کو پھر اسی چکن کاری کے ٹیکنیکس میں ہم شفلی ایک ٹرم ورڈ ہے, ایک ملٹی ہیڈ ایمبرائڈری کا ٹرم ورڈ ہے. تو ہم ڈفرینٹ ٹیکنیکس کے ساتھ, ڈفرینٹ پیٹرنس کے ساتھ ہم نے اسی میں انوویشن لا کے ہم نے مارکیٹ میں عورتوں کے لیے ایکسیسیبل کیا اس کو. بالکل, آئی تھنک اٹس بیوٹیفل. اور جتنا میں امیج کو جانتی ہوں تو میں کہوں گی کہ اگر ہم پوری مارکیٹ کی اس وقت بات کریں نا, کپڑوں کے بارے میں, ڈفرینٹ برانڈس کے بارے میں, تو جو امیج کے پاس ہے اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. Exactly. And it's beautiful. جی, I'm so glad you brought this point up because image ایک ایسا برانڈ ہے جو اگر آپ مارکیٹ میں دیکھیں, بالکل جیسے آپ نے بولا, مارکیٹ میں اتنا ہر چیز بھری ہوئی ہے. میں کہتی ہوں مارکیٹ از اے پاٹ پوری رائٹ ناؤ. اٹس اے مکس آف ایوری تھنگ. آپ کو اٹ کین, دس از اے بیڈ تھنگ آلسو, اٹس اے گڈ تھنگ آلسو, اٹ کین بی ٹیکن ان بوتھ ویز. لیکن امیج ہیز بین ون برانڈ جس کی برانڈ آئیڈینٹی شروع دن سے بہت کلیئر رہ چکی ہے. آپ دور سے اگر کسی کو امیج پہنتے ہوئے دیکھیں, آپ کو پتا ہوگا دس از امیج پرنٹ یا یہ امیج کی امبرائڈری ہے, اس کا اپنا ایک اسٹائل ہے. اور اگر کوئی کہے کہ چکن کاری, ٹھیک ہے نا,
تو آپ کے پاس سب سے پہلے یہی آپ دماغ کا میں آتا ہے دماغ کہ جی یس امیج. بالکل اس کی ایک برانڈ آئیڈینٹی رہ چکی ہے چکن کاری کی. ہماری امبرائڈریز ہمارا سب سے جو یونیک سیلنگ پوائنٹ رہ چکا ہے اوور دا ایئرس ہیز آلویز بین آر امبرائڈریز اینڈ آر شفلی امبرائڈریز. ہم پھر شفلی میں شفلی سے کیا سمجھوں میں تھوڑا سا اگر اور اس کو جی اچھے سے ایک یہ امبرائڈری ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں نا ریپیٹ پیٹرنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کبھی کبھی دیکھیں گے چکن کاری میں ہولز ہوتے ہیں کپڑے میں, وہ ہم اس کو آئیلٹس کہتے ہیں, اور ایک ٹھیک ہے. بورنگ ٹیکنیک ہوتی ہے. تو یہ جو ساری ٹیکنیکس ہیں, اور اگر آپ ایک ایک اسٹچ کو دیکھیں اتنی باریکی سے کیا ہوا ہوتا ہے, اتنا فائن ہوتا ہے, اتنا ڈیلیکیٹ کام ہوتا ہے. تو یہ اٹس دیٹس واٹ میکس اٹ شفلی امبرائڈری. واو سو گڈ. سننے میں اتنا اچھا سودنگ سا لگ رہا ہے. جی اور میں یقیناً دیکھتی تو ہوں امیج کے, لیکن میں دیکھتی ہوں جب بنتے ہوں گے تو کتنی فائن ٹیون اور کتنی اس پہ ایک ایک چیز کو غور سے دیکھا جاتا ہوگا. تو ہماری ماشاء اللہ سے ٹیم ایسی ہیں, آئی ایم فرام دا پرنٹ ٹیم. ہماری ایک امبرائڈری ٹیم ہے جو بہت ایکسپرٹ ہے ایسی چیزوں میں. ینگ گرلز یو نو ہو آر ڈیزائنرز ہو ہیو بین ٹرینڈ, کہ وہ اپنی آنکھ کو اس طرح ٹرین کریں کہ یو نو وہ ٹیکنیک سیکھیں اور وہ پیٹرنز بنانا سیکھیں. تو بالکل بہت اس میں ایک آنکھ چاہیے ہوتی ہے ٹو میک دیز ڈیزائنز, اور بہت باریکی سے اور بہت نفاست سے یہ کام کو پہلے بنایا جاتا ہے اور پھر ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. بالکل. ہمارے پاس نیشمیہ ایک چھوٹا سا بریک ہے, کمرشل بریک ہے, اور کمرشل بریک کے بعد بات کریں گے, نیشمیہ سے جاننے کی کوشش کریں گے ایک تو انہوں نے کیوں امیج کو جوائن کیا, تو اس کی بھی وجہ پوچھیں گے, اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کل کیسے ٹرینڈز ہیں. اور جب ہم امیج کے کلرز دیکھتے ہیں تو سو سودنگ جس فار دا ونٹر, سمرز آر کمنگ, مطلب اٹس آلریڈی ہیئر, اب سمرز آ بھی چکے ہیں, اور اتنے اچھے ٹھنڈے سے کلرز ہوتے ہیں. تو کیسا ٹرینڈ چل رہا ہے, لوگ کیا پہننا پسند کرتے ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ ہم یہ نہیں بھولیں گے کہ آج کل ہمارا اکنامک پرابلم کتنا بڑا ہے, کیا اس میں یہ سب کچھ کیسے سسٹین ہو رہا ہے, برانڈ کتنا کس طرح کام بھی کر رہا ہے, یہ بھی آج ہم بات کریں گے. غلطی نہ لگے. اچھا نیشمی, جو ہم امیج کی بات کرتے ہیں تو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ آپ لوگ کس رینج میں, آپ کے کپڑے کیا کیا رینجز ہوتی ہیں, مطلب کس ایج گروپ کو آپ زیادہ تر کور کرتے ہیں؟ سو امیج کی جتنی کیٹیگریز ہمارے پاس ہیں, وی ورک آن اے بگ رینج آف تھنگس. ہمارے پاس سالڈس بھی ہوتے ہیں, ہمارے پاس ریڈی ٹو ویئر بھی ہے, انسٹچڈ کی کلیکشنز ہماری ہوتی ہیں, وچ آئی ول ٹاک اباؤٹ, جو ہماری پرنٹ کاری لان کاری لانچ ہوئی ہے. پھر ہمارے پاس رولنگ پرنٹس بھی آ چکے ہیں, ہمارے پاس اسکارف, اسٹولس. سو دیز آر آل دی کیٹیگریز. اینڈ آئی فیل ہماری جتنی بھی رینج ہے اتنی ورسٹائل ہے ماشاء اللہ, دیٹ اٹ اپلائز ٹو آل ایج گروپس اینڈ آل ویمن آف آل رینجز. یو نو اگر آپ کی ٹیچرز ہیں, آپ کی ڈاکٹرز ہیں, ورکنگ ویمن ہیں, وہ امیج بہت پسند کرتی ہیں, وہ اپنی ڈیلی لائف میں امیج کو انکلوڈ کرتی ہیں. ینگ گرلز, اولڈر ویمن, میچور ویمن, یا جیسے ہماری نانی دادیاں ہیں, دے ویئر امیج, مائی نانو ویئرز امیج, مائی سسٹر ویئرز امیج, آئی ویئر امیج. یو نو تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ women of all walks of life, as well as women of all ages and of all groups, they all love image, because image کا ایک یہ ہمیشہ ایک brand identity رہ چکی. It has been very classic, it has been very timeless in its taste. Image has always been evolving, yet اپنی جو وہ انوویشن لے کے آتا ہے, یا اپنے کلرز جو ڈفرینٹ لے کے آتا ہے, تو وہ بھی ینگر گروپ کو بھی اپیل کرتے ہیں, ایز ویل ایز اولڈر ایج گروپ ایز ویل. اچھا نشیمن کی بڑا نا نشمیہ پتہ نہیں میں کیوں غلط نام لے رہی ہوں بار بار. اچھا نشمیہ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت کیا ٹرینڈ چل رہا ہے, لوگ کیا پہننا پسند کریں گے. تو میں اس پہ جاننا چاہوں گی کہ امیج کی ٹیم, اسپیشلی ڈیزائننگ ٹیم, کیسے کام کرتی ہے اس کے اوپر. یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ پرنٹ کیسا ہوگا, لوگوں کو کیا بڑے بڑے پرنٹس پسند آئیں گے, اس دفعہ کے سمر ٹرینڈس کیسے ہوں گے, تو اس پہ کیسے کام کرتی ہے, ریسرچ کیسے ہوتی ہے, میں یہ جاننا چاہتی ہوں. سو امبر, یو نو ٹرینڈس اتنی جلدی بدلتے رہتے ہیں کہ آپ کو اتنا اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو اسٹے سو اپ ٹو ڈیٹ ود یور کسٹمر کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیسے چل رہا ہے, بالکل ان کا ٹیسٹ کیسے چل رہا ہے, ان کا یو نو مائنڈ سیٹ کیا ہے. اگین کلر
सीजन्स पे डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन क्या चल रही है इकोनॉमी की, उस पर डिपेंड बिल्कुल। करती है. सो आजकल के जो ट्रेंड्स हैं वो मैंने बहुत नोटिस किया, इतने फास्ट चेंजिंग रह चुके हैं. सॉलिड कलर्स बहुत अप्रिशिएट किए जा रहे हैं, बिकॉज आई थिंक सो मेनी वर्किंग वुमेन, सो मेनी वुमेन ऑन द गो वो अप्रिशिएट करती हैं. बहुत एक सॉलिड कलर को प्रोफेशनल. अगर मैं कहूँ थोड़ा आसान लफ्ज़ों में, सॉलिड कलर यानी डार्क कलर्स. सॉलिड कलर मतलब आपका जो 2 पीस स्प्रेड होता है वो एक ही कलर का होता है. ठीक तो है. कॉर्ड सेट्स, Okay. कॉर्डेड सेट्स, ठीक है. मतलब मेरी पैंट का भी वही कलर होगा और मेरी शर्ट का भी वही कलर सही. होगा. और उस पे बस स्टाइलिंग बहुत मिनिमल होगी. कहीं कहीं बटन्स की स्टाइलिंग होगी, कहीं पे लेस कहीं लगी हुई कहीं होगी, पाइपिंग्स के साथ. पाइपिंग. बहुत लाउड नहीं होगा, आपको एक बहुत प्रोफेशनल एक स्टेटेड लुक आएगा. बिल्कुल. तो मैंने वो नोटिस किया, बहुत सारी लड़कियां यंग एंड मैच्योर, वो अप्रिशिएट किया जाता है उसको. मैंने सीजन के हिसाब से ट्रेंड्स एंड कलर्स चेंज होते हुए देखा है. यहाँ पे इतनी गर्मियाँ आती हैं एंड 80% ऑफ द टाइम आवर वेदर इज हॉट एंड ह्यूमिड. तो उसके हिसाब से मैंने कलर्स थोड़े से हम ब्राइट इंट्रोड्यूस करते हैं, थोड़े से पेस्टल्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं. वी इंट्रोड्यूस कलर्स जरा कूलिंग, आपको उनको देख के ठंड ठंड महसूस आंखों होती है. को अच्छा कूलिंग, लगता है, यस, बिल्कुल. कूलिंग कलर्स. तो पेस्टल्स आ गए उसमें ब्राइट्स आ गए, उसमें सिट्रस कलर्स आ गए, थोड़े से बोल्डर कलर्स भी आ गए. तो color will always be in trend. It's how you wear it बिल्कुल. and how you carry it. You carry. तो आप सबसे इम्पोर्टेंट हाउ यू कैरी. how you carry it. Yes. आपकी क्या थिंकिंग है उसको देख के. आप ब्राइट्स बिल्कुल लाउड प्रिंट्स भी पहन सकते हो, but it's how how you you carry it. So Absolutely. good नशिमा. और नशिमा कभी कभी ना ये भी मुझे फील होता है ऐसा कि अब ना लोग ज्यादा सिंप्लिसिटी की तरफ जाने लगे. Yes. पहले वो ट्रेंड्स होते थे कि बहुत ज्यादा लेसेस और उससे डिजाइन बनाए जाते थे, लेकिन अब लोगों को अच्छा लगता है कि सॉफ्ट डिजाइन Soft. होना चाहिए, लाइटेड होना चाहिए. लोग चाहते हैं अपनी कंफर्ट को देखे और इजी होना चाहिए आपका सिलुएट. बिल्कुल. कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए. अगर लेस भी हो, आपकी स्टाइलिंग भी हो, तो मिनिमल हो. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इमेज इज, मिनिमलिज्म. एंड ऑलवेज ये सोचना कि लेस इज मोर, कि डिपेंड्स टेस्ट टू टेस्ट वाइज, लेकिन आई थिंक इमेज का हमेशा ये क्लासी और एक बहुत एलिगेंट माइंडसेट रह चुका है. बिल्कुल. और ना ये भी आजकल देखा गया है कि रश्मिया कि अगर समझो मैंने कोई इमेज का ड्रेस पहना है तो वो मैं ऑफिस में सॉफ्ट मेकअप और ज्वेलरी के साथ ही पहन सकती हूँ. अगर मैं किसी बड़े इवेंट पे भी जाना चाहती हूँ तो मैं उसको हैवी मेकअप और थोड़ी सी ज्वेलरी को एनहांस करके भी उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ. बिल्कुल. आई वांटेड टू कम टू दिस पॉइंट एक्चुअली, कि आप इमेज के जब कपड़े देखें, आप उनको ड्रेस डाउन भी कर सकते हैं, ड्रेस अप भी कर Yes, सकते हैं, so अकॉर्डिंग true. टू वेयर यू Yeah. वांट टू गो. एंड मैंने ये खुद किया हुआ है. समथिंग दैट आई वेयर टू द ऑफिस, जो मैं एक चीज ऑफिस पहनूं, वो मैं इवनिंग वेयर के लिए भी पहन सकती हूँ. उसको थोड़ा सा ड्रेस अप करके, मैंने कंसिडरिंग कैसे स्टाइल किया हुआ है, उसको फिर मैं किसी पार्टी पे भी पहन सकती हूँ. So true. उसी चीज को फिर मैं कहीं समर कोई पार्टी हो उस पे भी पहन सकती हूँ. बिल्कुल. तो इट्स हाउ यू वेयर इट, अगेन हाउ यू कैरी इट. एंड आई थिंक इमेज आपको उतना वो लेवरेज भी देता है कि हमने ये चीज आपके लिए बनाई है, अब नाउ यू कैन ऐड योर ओन पर्सनालिटी टू इट. बिल्कुल. और अगर हम अपनी जब इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें तो अब हर कोई ऐसा कपड़ा खरीदना चाहता है कि जो वो ऑफिस में भी या फिर वो कहीं भी जा रहे हैं तो वो भी पहन सकें, किसी पार्टी वेयर में भी पहन Yes. सकें, ताकि मिनिमम बजट के अंदर वो अपने 3-4 इवेंट्स को कवर बिल्कुल, कर. बिल्कुल. ये बड़ा जी. इम्पोर्टेंट है कि ब्रांड इसको कितना नजर में रखता है. बिल्कुल. ये वर्सेटाइल रखना अपने कपड़ों को बनाते वक्त, जो हमारे आइडियाज होते हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको इतना फ्लेक्सिबल रखना कि जो औरत इसको पहने और इसको अप्रिशिएट करे, वो मल्टीपल यूजेस में इसको लेके जाए. जो हमारी प्रिंटकारी की कलेक्शन है, आप देखेंगी उसके जो प्रिंट्स हैं, वो आप बिल्कुल थ्रू आउट द ईयर पहन सकते हैं उसको. एंड देयर फॉर एवरीबॉडी, देयर फॉर यंग गर्ल्स, देयर फॉर ओल्डर वुमेन, योर नानो एंड दादोस कैन वेयर इट. Yes. सो So true. एब्सोल्युटली इट्स फॉर एवरीबॉडी. बिल्कुल. लिसनर्स और मेरे प्यारे से सामीन, अगर आप लोग भी कॉल करना चाहते हैं और नशमिया से कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप सवाल भी कर सकते हैं, इमेज के बारे में पूछना चाहें या कोई भी कपड़ों से रिलेटेड कोई सवाल करना चाहें कि आपको कपड़ा खरीदते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए. आप इमेज भी जाएं तो आपको क्या देखना है, क्या खरीदना है, उसके बारे में कोई सवाल करना चाहें, आपने कभी खरीदा तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 02111000105 के ऊपर. फेसबुक पेज पे आप हमें लाइव देख भी रहे हैं इस वक्त. और
اور بہت سارے میسج بھی آ رہے ہیں. اعظم کہتے ہیں کہ جی آئی سو آلسو چکن کاری از میڈ بائی ہینڈ, اور جس میں امبرائڈری ہوتی ہے, اور پورا انہوں نے بتایا کہ یہ ہوتی کیا ہے, اسٹائلنگز ہوتی ہیں اس میں, پتہ ہے لسنرس کو. اور آپ نے سامعین اگر آپ کال بھی کرنا چاہتے ہیں تو نمبرز آپ سب کو پتہ ہے. فیس بک پہ www.fb.com/hotfm105 پہ جائیے, لائیو دیکھیے. آج مس ہو جائے شو کوئی بات نہیں, یوٹیوب کا امبر رزاق کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور وہاں پر بھی آپ اپنے سارے پسند کے برانڈز دیکھ سکتے ہیں. اچھا نشمیہ, ابھی کوئی لیٹسٹ کیا مارکیٹ میں اب سمرز کے لیے آپ کیا لے کے آئی ہیں فرام امیج؟ سو ہماری کیونکہ ہم تھوڑے سے اسپرنگ سیزن میں آ گئے, سمرز کافی آ گئی ہیں, ہم نے اپنا پرنٹ کاری کلیکشن لانچ کیا ہے 2023. اس میں پرنٹ کاری ہماری کیا ہوتی ہے, میں آپ کے لسنرس کو تھوڑا سا بتا دوں. اٹس جو پرنٹ کاری لفظ ہے, اٹس اے مکس آف پرنٹ اینڈ کاری. کاری مطلب چکن کاری. تو ہم نے اس میں دو چیزوں کو ساتھ ملا کے مکس کیا ہے, پرنٹ اینڈ چکن کاری کو. اس کا یہ مطلب ہے ہم نے بہت جیسے رچ فلورل پرنٹس دیے ہیں آپ کو, اس کے اوپر شفلی کی چکن کاری امبرائڈریز دی ہوئی ہے. کہیں دامن پہ دی ہوئی ہے, کہیں سلیوز پہ دی ہوئی ہے, کہیں پینٹس امبرائڈرڈ ہے. اس کے ساتھ ہم نے ڈیجیٹلی پرنٹڈ شفون دوپٹاز دیے ہیں, اینڈ شرٹس اینڈ ٹراؤزرز آر پیور اینڈ پیور کاٹن کے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے, لسنر کہتے ہیں کہ نشمیہ سے پوچھے کہ چکن کاری اور چکن کا جو ایک چکن وہ بھی ہوتا ہے نا, فیبرک بھی ہوتا ہے, تو اس میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ چکن اینڈ چکن کاری میں زیادہ ڈفرینس نہیں ہے, بیکاز چکن کا جو لفظ مطلب ہے وہ فیبرک ہی ہے. اینڈ چکن کاری مطلب اینی ورک, اینی جو ورک آف آرٹ ہوتا ہے, اور چکن کاری ایک ٹیکنیک ہے. تو یہ جو اوریجنیٹ ہوئی تھی یہ ایک ہی لفظ سے ہوئی ہوئی ہے, چکن سے ہی ہوئی ہوئی ہے, جس کا مطلب فیبرک پہ کام ہوا ہوا, فیبرک پہ امبرائڈری ہوئی ہوئی. بالکل. اچھا نشمیہ, جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوالٹی آف دا کلوتھ, ٹھیک ہے, ایک جو چیز ہوتی ہے ڈیزائن, ٹھیک ہے, میں مانتی ہوں ڈیزائن بڑا اہم ہوتا ہے. آپ کوئی بھی پرنٹ خریدنے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ کو جو دیکھ کے جو چیز اچھی لگتی ہے, اگر میں ڈیجیٹل میڈیا کی بھی بات کروں, جو دیکھ کے جو چیز اچھی لگتی ہے وہ پرنٹ ہی اچھا لگتا ہے. یار اس کا پرنٹ بہت اچھا ہے, یا اس کا ڈیزائن بہت اچھا ہے, اگر ہم اسٹچ کی بات کریں. لیکن ایک چیز ہم جو بات کرتے ہیں, کوالٹی آف یور فیبرک کیسا ہے, اس کے کلرز کتنے اسٹرانگ ہیں, تو اس پہ آپ لوگ کیسے فوکس کرتے ہیں, کیسے R&D کی جاتی کہ بھائی نہیں جی کپڑا کے رنگ تو نہیں نکلے گا دھلنے کے بعد, اور کپڑے کو دھونا کیسے ہے. سم ٹائم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ ایسے فیبرک ہوتے ہیں جس کو آپ نارمل نہیں دھو سکتے, تو اس پہ فوکس کرتے ہیں آپ لوگ اسپیشلی جب کوئی کسٹمر خرید رہا ہے آپ سے؟ بالکل. امیج پہ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ کوالٹی پہ اتنا فوکس کیا جاتا ہے, اتنی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہماری ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہمیشہ کوالٹی رہے, ویدر اٹس ڈیزائن کوالٹی, ویدر اٹس فیبرک کوالٹی, ہماری اسٹائلنگ کی کوالٹی ہمیشہ ٹاپ پرائیورٹی. اینڈ وتھ سو مچ ہارڈ ورک اینڈ ڈیڈیکیشن فرام ایچ اینڈ ایوری ٹیم کہ ہم کوالٹی کو پرائیورٹی رکھیں. ہماری فیبرک کوالٹی ہم پیورسٹ آف لان اینڈ کاٹن لان یوز کرتے ہیں. اوور ٹائم ہم نے اپنے شفون کے دوپٹوں کو اتنا ڈیولپ کیا ہے کہ ہم کسٹمر کو سافٹسٹ فیبرک دیں شفون میں, اس کی ڈیجیٹل پرنٹنگ کی کوالٹی ٹاپ موسٹ ہو. اینڈ دس از وائی یو ول گیٹ ویلیو فار یور منی وین یو کم ٹو امیج, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ جب کسٹمر واک ان کرے گا, اس کی جو بھی آنکھ جہاں بھی جائے گی, وٹ ایور دے چوز, یو ول نو کہ بہت ایک کوالٹی ٹاپ موسٹ پرائیورٹی والا پروڈکٹ وہ چوز کریں گے. اینڈ وین یو ویئر اٹ یو ول سی ہاؤ اٹ ریئیکٹس ٹو یور اسکن, وین یو واش اٹ تو وہ کلرز کیسے مکس نہیں ہوتے. ہماری ڈیجیٹل پرنٹنگ کی جو ایک کرسپ کلیئر امیج جو ہوتی ہے وہ رہتی ہے تھرو آؤٹ دا ایئرس. تو یس, یہ کوالٹی ہیز آلویز بین اے پرائیورٹی فار اس. آف کورس جب آپ سسٹینیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز کوالٹی ہی آتی ہے. اور سامعین, آپ سن رہے ہیں برانڈز انلمیٹڈ, اور نشمیہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ٹیم لیڈ پرنٹ ڈیزائنر فرام امیج. اور آج ہم بہت ہی مزے کی باتیں کریں, میرا فیوریٹ برانڈ بھی ہے, اور یقیناً آپ بھی سمر اسپرنگز بھی آ چکے ہیں, سمر بھی اباؤٹ ٹو کم, اور آپ کیا پہننا چاہتے ہیں, آپ کو کیا پسند ہے, آپ اپنی پسند ہم سب سے شیئر کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے, کمرشل بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. We will be right back after this short commercial break. گھروں
होगा, फिटों के गिरने पे इमोशंस का मोड़ होगा। जहाँ ख्वाब वहाँ HBL। अंबर आपकी दोस्त, आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में जो आप हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आज हमारे साथ नशमिया खान मौजूद है, टीम लीड प्रिंट डिज़ाइन और फ्रॉम इमेज। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कपड़े की क्या होती है? क्वालिटी तो है, लेकिन डिज़ाइन कितना खूबसूरत है ये बड़ा अहम है। और इस वक्त अगर मैं देखूं कोई भी ब्रांड अगर सक्सेसफुल है तो उसकी सब सारा उसका खेल जो है ना उसके डिज़ाइंस में है। ठीक है, तो सामीन, जो डिज़ाइन होता है ना उस पर बड़ी मेहनत की जाती है। हम समझते हैं कि जी बहुत ही कोई आराम से किसी ने डिज़ाइन बनाया और उसका प्रिंट हुआ और वो मार्केट में आ गया, ऐसा नहीं होता। महीनों लग जाते हैं एक डिज़ाइन को क्रिएट करने में। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी हम उसको बना देते, नहीं, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी कि जो डिज़ाइनर है वो इसको कैसे क्रिएट करता है अपने माइंड से, अपने दिमाग से, आसपास की खूबसूरती, रंगों की खूबसूरती को कैसे डालता है कि आपको अच्छा लगे और आप फौरन से ख़रीद लें उसको। ये बड़ी अहम बात होती है कि डिज़ाइन को कैसे आपने क्रिएटा, कैसे उसको खूबसूरत बनाया। अच्छा नशमिया, मैं तुम्हारे बारे में भी एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। इतना प्यारा सा प्रिंट भी तुमने भी पहना हुआ है और मुझे ना तुमसे बात करके कुछ ऐसा लगता है कि यकीनन जब तुम कोई डिज़ाइन बनाती होगी तो वो बिल्कुल उसमें खो जाती होगी। तो कैसा तुम्हारा मतलब कि कैसे शौक हुआ कि यार तुमने इस फील्ड में आना है और इमेज के साथ कनेक्ट होना है? देयर आर सो मेनी अदर ब्रांड्स आल्सो। जी, तो मेरा अगर मैं थोड़ी सी अपनी बैकग्राउंड के बारे में बात करना चाहूँ तो मैं इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से पढ़ी हूँ। मैंने टेक्सटाइल किया हुआ है वहाँ से, तो मेरा काफ़ी आर्ट एंड डिज़ाइन बैकग्राउंड रह चुका है। मैंने आर्ट में ट्रेनिंग की हुई है। मैंने पेंटिंग्स करती थी मैं बचपन से, तो बहुत आर्ट से करीब रहना, आर्ट से लगाव रहना एज अ हॉबी। यस, आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ आर्किटेक्ट्स, तो वो मेरे आई लाइक टू बिलीव कि मेरे ब्लड में भी है आर्ट एंड डिज़ाइन। एंड हमेशा से हिस्ट्री बुक्स पढ़ना एंड ओल्ड मास्टर्स की पेंटिंग्स को स्टडी करना, तो आर्ट के बारे में बहुत पढ़ना, उसको स्टडी करना, उसको ऑब्जर्व करना, तो इट बिकेम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। एंड अगर मैं अपनी इंस्पिरेशन के बारे में बात करना चाहूँ, एंड दिस इज समथिंग जो मैं अपनी टीम को भी आगे बताती हूँ कि माई सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन आर नेचर एंड पेंटिंग्स एंड आर्ट वर्क एंड एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस। आप हमेशा अपनी सराउंडिंग से अब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसको क्रिएट करते हैं। तो जैसे हम इमेज पे काम करते हैं, हम we're one of the only brands, मैंने देखा है काफी अदर ब्रांड्स में कैसे काम होता है। इमेज पे जिस तरह का काम होता है, हम एक डिजाइन, इट स्टार्ट्स एज अ विजन, एज एन आइडिया, फिर डिस्कशंस होती हैं इसके ऊपर, कॉन्सेप्ट बोर्ड्स बनते हैं। मैं अपनी क्रिएटिव हेड से बहुत आगे पीछे डिस्कशंस होती हैं कि ये, एंड लाइक यू सेड, महीनों पहले ये स्टार्ट होता है जर्नी, एंड इट स्टार्ट्स लाइक एज एन आइडिया, एज अ कॉन्सेप्ट। उसको फिर ट्रांसलेट करना, उसको एक जान देना, उसके अंदर एक लाइफ देना, दैट अगेन इट्स अ लॉट ऑफ टीम वर्क, इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क,
कॉन्सेप्ट बोर्ड्स के बाद फिर मैं बहुत सारे वीक्स स्पेंड करती हूँ इसमें कम्प्लीटली अपने आप को इसमें डाल देना, इसको जस्ट टू थिंक अबाउट दिस कलेक्शन, उसके कलर्स, उसको विजुअलाइज कि करना अगर कि इसको पहना हुआ होगा तो कैसा बिल्कुल लगेगा। जैसे आगे से अगर कोई चलता हुआ आ रहा हो कि कैसा लगेगा। और दिस इज समथिंग मेरी टीचर्स भी मुझे बोलती थी कि कभी ऐसी चीज ना बनाओ जो आप खुद ना पहन सको। आई नीड टू नो कि आई हैव 100% बिलीव इन दिस, दैट आई नो आई विल वेयर दिस, आई नो माई मदर विल वेयर दिस, आई नो माई फ्रेंड विल वेयर दिस, या आई नो 10 other people would wear this. So always create something that you believe in, that this would do well, that it's original बहुत is important, because market में इतना जो रेस लगी हुई है, इतने जो रट रेस लगी हुई है, that I call a potpourri, आपको पता ही नहीं है कि कौन किसको कॉपी कर रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, किसी ने क्या पहना हुआ है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, मार्केट में कॉपीज भी इतनी है, इतनी कॉपीज हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इमेज की जैसे काम रह चुका है, एंड आई एम सो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी। यस एंड इवन आपको पता होगा कि व्हाट आई एम क्रिएटिंग इज एब्सोल्युटली ओरिजिनल बिकॉज इट हैज कम फ्रॉम मी, एंड इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस रह चुका है, एंड इट इज अस नाउ जो हम दूसरों के लिए ट्रेंड सेट कर रहे होते हैं। So true. एक कॉल ऐड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम मैडम, क्या हाल है? इकबाल ताजुद्दीन बोल रहा हूँ जी इकबाल साहब, क्या सवाल करना मैं चाहिए? तो पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि हॉट FM 105 ने हमारी जिंदगी बहुत आसान बना दी है। इतने अच्छे अच्छे हम लोगों को कीमती मशवरे। मैडम क्या नाम है मैडम? नशरियत खान, नशमिया। नशनिया ये नाम भी नशनिया खान जी कोई सवाल करने चाहिए? हाँ, सवाल दो तीन छोड़े। कैसे हैं मैडम? सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हाँ, आप? दो तीन ये एक तो सब छोड़ो। पहला सवाल ये है कि इमेज जो है ये सिर्फ लेडीज उसमें डील करता है या मेन और जेंट्स, लेडीज और जेंट्स में? पहला सवाल ये है। दूसरा ये है कि आपकी अपनी आउटलेट है या ऑनलाइन ये मिलता है? और ये स्टिच होता है और नॉन स्टिच कपड़े? ठीक है। और एक छोटा सा और है कि आपका दराज वालों से कोई लिंक है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अभी हम बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग पे भी बात करेंगे। उनका जो मेन सवाल था कि सिर्फ खवातीन के लिए क्यों, मर्द हजरात के लिए क्यों नहीं बनाते? तो एक्चुअली ये सवाल बहुत हमें आ चुका है पहले, एंड यस अभी तक तो सिर्फ खवातीन के लिए, बट इन द फ्यूचर इंशाल्लाह हम बहुत अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं इन अ वे कि हम चिकनकारी मर्दों के लिए भी बनाएं, एंड समथिंग के वो ईद पे पहन सके, थोड़ा सा फेस्टिव वेयर हो, मेहंदी हो गई, ऐसे माइयों है बहुत, आज के तो लड़कों को बड़े अच्छे लगते हैं, और बहुत सोफिस्टिकेटेड एक लुक आती है लड़कों पे। तो यस हमारे प्लान है कि हम इंशाल्लाह इस पे एक्सपैंड करें। और आपके आउटलेट इस वक्त कराची में या पूरे पाकिस्तान में मौजूद जी है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आउटलेट्स आर ऑल ओवर पाकिस्तान, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, एंड मेन हमारे बहुत सारे फ्लैगशिप स्टोर्स हैं, एज वेल एज आप हमें ऑनलाइन भी देख सकते हैं। हमारा इंस्टा पेज है, हमारी वेबसाइट है image.net.pk, तो यस वी आर एक्सेसिबल वेयरएवर यू वांट अस टू बी। बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग की मैं थोड़ा सा नशमिया बात करूंगी कि कोविड-19 की जब बात करते हैं तो उसके बाद उसी दौरान ब्रांड्स को डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस भी हुआ, बहुत सपोर्ट मिली इसके ज़रिए। बहुत सारे लोग नहीं जा सकते थे, आउटलेट्स बंद थे, तो हम इसी के थ्रू ऑर्डर कर लेते थे। तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक सवाल कनेक्ट करूँ कि प्रोडक्ट शूट ना, एक शूट होता है कि आप कोई मॉडल है, उसने आपका ही ड्रेस पहना हुआ है और पता चल रहा है कि पहनने में कैसा लगेगा, तो इस पे कैसे काम करते हैं? क्या कपड़ों के हवाले से प्रोडक्ट शूट जो किसी ने पहन के मॉडल किया हो बहुत अहम है? अगर इसी के साथ कनेक्ट करें तो आपके फैशन शोज हैं बहुत सारे, तो फैशन शोज पे किस तरह आप लोग काम करते हैं और कैसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं? फैशन शो करने का अक्सर मकसद भी क्या होता है, ये भी मैं चाहूंगी कि सामने इनको बताएं। जी सो इमेज ने पार्टिसिपेट किया हुआ है कुछ फैशन शोज में। हम शो के स्टाइल अवार्ड्स किए हुए हैं, PDF सनसिल्क फैशन वीक किया हुआ है, हमने शौकत खानम का एक फंड रेजिंग फैशन शो किया था which was for a very good cause, it was a fundraiser। CSR activity। जी तो फैशन शोज का ज्यादातर ये मतलब होता है कि आप ब्रांड अपनी एक्सपेरिमेंट जितना वो कर सकता है जो कि वो आम मार्केट में नहीं कर सकता, वो थोड़ा सा पोर्ट्रे करता है। हमारे जैसे कपड़े रह चुके थे फैशन शो में, वो ज्यादातर इमेज थे, लेकिन हमने सिलुएट्स से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया था। चिकनकारी का फैब्रिक था, और लेकिन हमने सिलुएट्स में थोड़े से ड्रेसेस लेके आए थे, थोड़े से वेस्टर्न लुक लेके आए थे, ड्रेपरी थी काफी। तो फैशन शोज रियली डिपेंड ऑन हाउ यू वांट टू परसीव योर ब्रांड एज, कि आप उसको कितना मार्केट में दिखा सकें कि हमारी इतनी पोटेंशियल
पोटेंशियल एक्सपेरिमेंट करने के लिए. बिल्कुल. अच्छा, और डिजिटल मार्केटिंग की जब मैं बात करती हूँ तो मॉडल शूट, कपड़ों के डिज़ाइन दिखाना पहन के कितना अहम होता है, इस पे कैसे काम करते हैं कि बाकी ये अहम है कि अगर हम डिजिटल मीडिया पे देखें तो एक खातून ने पहना हुआ कपड़ा हो, कैसे पहना हुआ है, कितना अहम बात है कि डिजिटल मीडिया के लिए. You know, हमारी जो बिल्कुल our world has moved towards digital completely and it is so important कि हम up to date रहें with this. You know, so I think digital marketing के बारे में बात की जाए, and जो आपके कॉलर थे उन्होंने पूछा था कि yes we are very much present on Daraz and हम Amazon पे भी present हैं. In fact हम first पाकिस्तानी seller हैं that is present on Amazon. So yes, digital marketing is the world now. It is, you know, up to date आपको रहना पड़ता है. So true. एंड हमारी बहुत सारी टीम्स बैठती हैं जो बहुत मेक श्योर करती हैं कि हमारी मार्केटिंग की टीम है विच इज़ एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, वो इसके ऊपर बहुत सेल्स को देखना और मॉनिटर करना, डे टू डे बेसिस पे स्ट्रैटेजीज निकालना कि हम कैसे कंज्यूमर तक पहुंच सकें, हमारी शूट्स किस तरह होनी चाहिए, उसमें क्या दिखना चाहिए, उसमें लाइटिंग क्या होनी चाहिए, उसकी स्टाइलिंग क्या होनी चाहिए, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट. एवरी ईच डिटेल इज सो इम्पॉर्टेंट एंड दैट व्हाट्स मेक्स इमेज इज वेरी डिटेल ओरिएंटेड. बिल्कुल. तो एक एक चीज पे ध्यान देना, उसको पोर्ट्रे करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. बिल्कुल. अच्छा नशीमन, जैसे मैं एक क्लाइंट हूँ इमेज का, मैं आपके आउटलेट पे आ गई, ठीक है, मैंने कोई भी एक शर्ट स्टिच शर्ट चूज की है, मुझे समटाइम मुझे हुआ कि यार इसका ट्राउजर भी मुझे चाहिए, इसका दुपट्टा भी मुझे चाहिए, होता वो एक शर्ट है, ठीक है, तो ये बड़ा अहम होता है कि क्योंकि समटाइम आजकल जो मैं ट्रेंड देखती हूँ कि वी प्रेफर कि हम यार रेडीमेड स्टिच शर्ट्स खरीद लें, ठीक है, उसके साथ हम दुपट्टा कोई भी निकाल के पहन लेंगे, ठीक है, या तो पहनेंगे नहीं, और ट्राउजर हम कोई भी ऐसा मैचिंग का ढूंढ लें. तो क्या आपके पास इस तरह होता है कि जैसे मैं आई हूँ और मुझे एक शर्ट है तो उसके साथ आप बाकी चीजें भी खुद करके दे दें? जी बिल्कुल. हमारी जैसे आपके कॉलर ने पूछा, अनस्टिच भी कलेक्शंस होती हैं और स्टिच कलेक्शंस भी होती हैं. एंड बहुत दफा स्टिच कलेक्शन में जैसे आपने कहा एक कुर्ता है, उसके साथ आपको सेपरेट पैंट्स का भी एक सेक्शन होता है. और हमारी बहुत दफा अगर आप मॉल्स में जाएं, स्टोर्स में जाएं, हमारी टीम्स आपको खुद ही आगे बढ़ के ना आपको पेयरिंग भी दिखा देंगी कि यू नो हमारे बहुत सारे सॉलिड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शिफली की पैंट्स हो, वो आपको ब्लैक में भी मिलेंगी, ऑफ वाइट में भी मिलेंगी, व्हाइट में भी किसी मिलेंगी. और के साथ यस, यू कैन पेयर अकॉर्डिंग टू योर ओन एंड यू कैन मेक द आउटफिट योर ओन. शायद मुझे इस आउटफिट के साथ ब्लैक पैंट्स चाहिए और शायद मुझे इस आउटफिट के साथ व्हाइट पैंट्स चाहिए, तो उस हिसाब से यू नो. एंड हमारी पैंट्स की भी कैटेगरी जो अलग अलग सेपरेटली सोल्ड होती है, वो स्ट्रेट पैंट्स भी मिलेंगी आपको इजार्स बहुत चली हुई है आजकल. वुमेन लव इजार्स बिकॉज दे आर सो कंफर्टेबल एंड दे आर सो इजी टू कैरी ऑल्सो. ट्यूलिप शलवार्स भी आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल ठंडी लगती हैं आपके, सो ट्रेंडी, फील सो कंफर्टेबल है. एब्सोल्युटली. एंड कंफर्ट इज एवरीथिंग, यू नो, फैब्रिक से लेके कभी ट्राउजर पहन के भी तंग आ जाता है. यस, इससे कि थोड़ा सा अच्छा ट्यूलिप शलवार से थोड़ा ट्रेंडी अपबीट लुक आता है, सो वो बहुत अप्रिशिएट होता है मार्केट में. एक कॉल शामिल करें. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बिलाल बात कर रहा हूँ कराची से. जी बिलाल. सबसे पहले तो अंबर आपकी शो को अप्रिशिएट करूंगा, बहुत इंफॉर्मेटिव शो इस वक्त आप कंडक्ट कर रही हैं. थैंक यू सो मच. और ये जो आपकी गेस्ट हैं नशमिया, इनसे जरा सा मैं बात करना प्लीज बात करें. सबसे पहले तो एक अप्रिशिएटिव सेंटेंस बोलूंगा कि मैडम फरनाज, मरियम, उस्मा, ऑल ऑफ देम आर जेम ऑफ पर्सन एंड दे आर रनिंग अ वेरी गुड ब्रांड इन दिस मार्केट, और डेफिनेटली आप लोग एक ट्रेंड सेटर हैं. जी बिल्कुल. अच्छा, बिल्कुल, थैंक यू. अच्छा, एक मेरा अपना परसेप्शन है, खाली मैं चाहूंगा कि आप इसको जरा क्लियर करें नशमिया. तो ये कि इमेज का जो ब्रांड है, मैं समझता हूँ कि ये एक सर्टेन मार्केट और सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए है, या सिर्फ एलीट क्लास लोगों को जो है ये एड्रेस कर रहा होता है, जो कि अगर आप इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बात करें जो कि कम है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम विच एग्जिस्ट इन पाकिस्तान, जो कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं एज कम्पेयर टू द एलीट क्लास. तो आपका एक ख्याल है इस बारे में, मैं चाहूंगा कि इस पे थोड़ा सा आप बताएं कि क्या मैं सही हूँ, या अगर मैं गलत हूँ तो आप इसको क्लैरिफाई करें.
ٹھیک, تھینک یو سو مچ بلال آپ کی کال کرنے کا. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے, اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے. اور ہم بالکل ہم یہ ضرور کہتے ہیں, دیکھیں مارکیٹ میں دیر آر سو مینی برانڈس اویلیبل, ٹھیک ہے. اور میں شروع میں ہمیشہ اپنے شو میں ایک بات کہتی ہوں کہ ہر انسان اپنی ضرورت اور جیب خرچ کے مطابق برانڈ کی شاپنگ کرتا ہے, ٹھیک ہے. میں اپنے اگر پسند کا کوئی لون کا جوڑا خریدنا چاہوں گی تو میں سب سے پہلے اپنی پاکٹ اور اپنا منتھلی بجٹ ضرور دیکھوں گی کہ مجھے یہ خریدنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا اہم بات ہے کہ ہمارے, اور بہت اچھی زبردست بات ہے کہ ہمارے ملک میں ہر لیول کا برانڈ موجود ہے, ٹھیک ہے. چاہے وہ ایلیٹ کلاس ہو, چاہے مڈل کلاس کے لیے ہو, چاہے لوور مڈل کلاس کے لیے ہو, برانڈز آر آلویز دیئر. آپ کسی بھی چیز کی بات کریں, کپڑوں کی بات کریں, جوتوں کی بات کریں, کھانے پینے کی بات کریں, ہر کیٹیگری کے لیے برانڈز موجود ہیں. تھینک یو بلال فرسٹ آف آل فار ٹیوننگ ان. آپ کا بہت اچھا سوال ہے, بہت اہم سوال ہے. میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں امیج کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا, وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک کلاس یا ایک معاشرے کا طبقہ لے سکے. اٹس فار ایوری بڈی, اٹس میڈ فار ایوری بڈی. اینڈ اس میں ہماری جو پرائز پوائنٹ ہے اس میں بہت افورڈیبلٹی ہے, کیونکہ اس میں بہت ویلیو فار منی آتی ہے, کیونکہ ہم آپ کو سپریم کوالٹی دیتے ہیں ہر چیز میں, فیبرک سے لے کے ڈیزائن کوالٹی میں. دوسری چیز, ہمارے جو ڈیزائنز ہوتے ہیں جب آپ لیں وہ بہت لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب آپ جو ایک چیز پہنیں گے وہ ریلیونٹ بھی رہے گی 3-5 سال بعد, اور وہ مارکیٹ میں پھر بھی بہت اچھی لگے گی فار دا لانگ رہے ٹرم. گی, وہ جو آپ کے ڈیزائن ہے یس, آج کل کے جو اگر آپ مارکیٹ میں دیکھیں, تھنگز اسٹارٹ ٹو لک اولڈ آفٹر 2-3 months. یو ول ناٹ وانٹ ٹو ویئر سم تھنگ آفٹر 2-3 months. بیکاز وہ اتنا جنیرک اس کی لک ہوتی ہے, کوئی اوریجنالٹی نہیں ہوتی. ایک ایسی پیسے کمانے کے لیے بہت ساری چیزیں نکالی جاتی ہیں, فاسٹ فیشن جس کو کہتے ہیں, جو 6 months بعد بالکل ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہیں. یو وانٹ ٹو تھرو اٹ آؤٹ آف یور وارڈروب, اور یقیناً پھر اس کی قیمت بھی کم ہوتی ہے. ود امیج آپ, میں چاہتی ہوں کہ لسنرز یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کو اپنی ویلیو فار منی ملے گا. آپ کو یہ جو آپ لیں وہ آپ 10 اوکیزنس پہ پہن سکتے ہیں, آپ کیجولی بھی پہن سکتے ہیں, دن میں بھی پہن سکتے ہیں, وہی چیز آپ رات میں بھی پہن سکتے ہیں, آپ کوئی فیسٹیو اوکیزن کے لیے بھی پہن سکتے ہیں. تو یہ آپ کو لانگ لاسٹنگ بہت رہے گا لانگ ٹرم کے لیے, اینڈ آپ کے بہت یوز میں آئے گا. بالکل, سو ویری ٹرو. بالکل آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ جی مہنگا ایک ہی بار لے کے ہی خوش رہتا ہے, جو سستا لیتا ہے وہ بار بار سستا لے کے وہ ایک بار, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یقیناً آپ کے بجٹس بہت امپورٹنٹ ہوں گے. میں پھر اس بات پہ یہاں فوکس کروں گی کہ جو ہمارے اکنامک سینیریوز ہیں اس میں بجٹ بہت اہم ہے. جی, میں ایک اور چیز کہنا چاہ رہی تھی کہ جو ہماری ڈیزائن کوالٹی لیول ہوتی ہے نا, بہت ایئرز آف ایکسپیرئنس لگتا ہے جو ہم آپ کو مارکیٹ میں دے رہے ہیں, جو آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے یونیک, بہت ایئرز آف ایکسپیرئنس لگتا ہے اس میں. آرز آف ورک, ایئرز آف ایکسپیرئنس جا رہا ہے ایک چھوٹی سی اسٹچ بنانے میں, ڈیجیٹل پرنٹنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. تو ہمارے فائنسٹ اینڈ بیسٹ آف دا بیسٹ ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں یہ کام کرنے کے لیے. بالکل. نشمیہ, آپ ایک بہت ہی نا ایلیٹ برانڈ کے, ایک خوبصورت برانڈ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں, مارکیٹ میں بہت سارے نئے انٹرپرینورز آ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ہماری جو ینگ یوتھ ہے, ٹھیک ہے, جیسے آپ نے انڈس ویلی سے پڑھتے ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ کے نکل رہے ہیں, اور وہ اس وقت میں دیکھتی ہوں کہ وہ خود کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نئے انٹرپرینورز کے لیے اگر وہ کلودنگ بزنس میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کیا مشورہ دیں گی کہ کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت مہنگے ترین کپڑے بنائیں, ٹھیک ہے, لیکن کیا چیز اہم ہے ایک نئے انٹرپرینور کے لیے؟ ایک کال بھی پہلے شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم, میں اقبال تاجی بولا. ایک چھوٹی سی چیز میرے کو ذہن میں آئی. جی جی پلیز. میڈم نشمیہ خان, آپ سے ایک ضروری بات پوچھنی تھی کہ میں آپ لوگوں کے لیے مارکیٹنگ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں خود مارکیٹنگ کا آدمی ہوں. تو آپ لوگ ابروڈ وغیرہ چیزیں بیچتے ہیں, اپنے آرڈر آتے ہیں آپ کے پاس ابروڈ کے؟ ٹھیک ہے تاج, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کرنے کا. اور آپ نے جیسے بتایا تھا کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی پلیٹ فارمز پہ موجود ہیں. جی بالکل, امیزون اینڈ daraz.pk والی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ ہر جگہ موجود ہے. اگر آپ کو کوئی بھی ایسا کنسرن ہے, آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کو ای میل کر سکتے ہیں, اپنا سی وی بھیج سکتے ہیں. ان کی سیلز ٹیمز ہوتی ہوں گی یقیناً, تو آپ وہاں بھیج سکتے ہیں, اور ان کی ویب سائٹ موجود ہے.
इमेज EST के नाम से आप सर्च करें तो आपको इनकी वेबसाइट भी मिल जाएगी. जी, मैं ये चाह रही थी कि नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या मशवरा है कि अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो नश्मा तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, क्या तुम कहती हो कि यार मैंने इतनी मेहनत की है तब जाके, क्योंकि देखिए इमेज के साथ एसोसिएट होना हर कोई तो नहीं आ सकता, तो क्या ऐसी इंपॉर्टेंट बात है कि जो नए एंटरप्रेन्योर जो क्लोथिंग बिजनेस में आना चाहता है उसके लिए क्या चीज़ें हैं? देखिए, आई वुड ऑलवेज एडवाइज यंग पीपल कि आप बिल्कुल, आई वुड इंकरेज देम कि आप ये फील्ड बिल्कुल परस्यू करें. इफ़ यू आर डेडिकेटेड, इफ़ यू आर ड्रिवन, इफ़ यू आर मोटिवेटेड, आप बिल्कुल करें. यू नो, ड्राइव इज़ एवरीथिंग, जो आपके अंदर एक चीज़ होती है. आई वुड से कि आप अपना टाइम और एनर्जी ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें अपना एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा गेन और बिल्डअप करने के लिए. ऐसे मेंटोर्स एंड सुपरवाइजर्स एंड टीचर्स के साथ काम करें जो आपको सबसे ज़्यादा सिखा सकें, जिससे आप सबसे ज़्यादा सीख सकें, जिसके आप अपना क्राफ्ट, वर्क ऑन योर क्राफ्ट, मेक श्योर आपका क्राफ्ट इतना बेस्ट हो कि यू नो आप बहुत कॉन्फिडेंस से कहीं जा सको, कहीं से बात कर सको, किसी से यू नो काम कर सको. सो आप अपने ऊपर काम करो, वर्क ऑन योर क्राफ्ट, मेक श्योर आपका जो स्किल सेट है वो बहुत स्ट्रांग हो. डू एज मच एज यू कैन टू इम्प्रूव योर स्किल सेट एंड मेक श्योर आपकी जो एक्सपीरियंस हो वो यू नो लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, बिकॉज ग्रोथ happens everywhere and growth is always you know up, whether it's failures or you know ups and downs तो होते हैं लाइफ में, but growth is always up ahead. और मैं हमेशा ये कहूँगी कि नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं मार्केट में कहीं ना कहीं गैप जरूर होता है. आप उस गैप को किस तरह नए स्टाइल से उस छोटे से गैप के अंदर फिट हो सकते हैं, ये बड़ी अहम बात होती है. ठीक है, मार्केट में कंपटीशन तो है, कंपटीशन को कैसे देखती हो नश्मिया कि अब तुम देखती हो नए नए अभी समर्स आर कमिंग, नए बिलबोर्ड पे बड़े बड़े प्रिंट्स लगे हुए, कभी देख के होता है कि यार मतलब मैं इससे अच्छा मैं शायद बना सकती हूँ या ये तो मेरी प्रिंट की कॉपी है, ऐसा आता है कभी दिल में बात? You know, competition is very important because competition is what drives you. But alhamdulillah, I think with Image and working over here, we are our own competitors because हम अपने काम को देखते हैं कि हम इससे बेहतर क्या कर सकते हैं. हमारी जो प्रिंट कारी की कलेक्शन लॉन्च हुई है, हमने अपने लास्ट ईयर के काम को एज अ बेस रखा, उसको देख के हमने कहा कि हम इससे बेहतर क्या कर सकते हैं, बिकॉज वी आर द वन सेटिंग द ट्रेंड्स इन द मार्केट. सो माई फर्स्ट बेसिस विल बी माई ओन वर्क एंड आई विल थिंक कि अब मैं कौन सी ऐसी रिसर्च करूँ या ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट बनाऊँ विच विल बीट दिस, जो सबसे डिफरेंट हो, अगेन ओरिजिनल हो, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ डेडिकेशन कि हम ऐसे अपने काम को लेके एक स्टेपिंग स्टोन लेके कि हम इस साल क्या न्यू बनाए, एंड कस्टमर्स वांट न्यू थिंग्स एंड कस्टमर्स विल कम टू यू अगेन एंड अगेन नोइंग कि इमेज पे ऐसी चीज बनती है, ओरिजिनल भी होती है, एंड येट उसी अपनी आइडेंटिटी को लेके एक थोड़ी सी न्यू इन्वेंशन करते हैं, इसमें थोड़ा सा न्यू इन्वेंशन डालते हैं. इंटरनेशनली बात करें तो पूरी दुनिया में हर जगह पाकिस्तानी ड्रेसेस पहने जाते हैं, तो इस पॉइंट को कैसे दिमाग में रखती हो कोई भी डिजाइन बनाते हुए कि यार इसको बाहर पहनने वाले लोगों को कैसे पसंद आएगा? यस, बिल्कुल. हाँ, हमारी बहुत मार्केट है जो बाहर बैठी हुई है, विच लव्स एंड अप्रिशिएट्स इमेज. मेरी खुद की फैमिली एंड फ्रेंड्स इतने बाहर हैं जो कि इमेज यहाँ से ले लेके जाते हैं इन स्टॉक्स एंड दे वेयर इमेज, और वो पार्टीज पे पहनते हैं. फिर यू नो बहुत एक है वहाँ पे हमारी consumer response. And again when you wear image तो आप अपने हिसाब से whether you want a modern silhouette, आपको थोड़ा सा modern look पसंद है या आपको you know traditional look, हमारी लॉन कारी भी आती है, all depends on how you style it, how you wear it. बहुत हमारी खूबसूरत चिकन कारी के दुपट्टे होते हैं बहुत elaborate, तो it all depends on how you wear it. बिल्कुल. What you want to buy. बिल्कुल. आने वाले दिनों में क्या देखती हो इमेज को, फ्यूचर कैसे देखती हो इमेज का, क्या प्लान्स है? अल्हम्दुलिल्लाह इमेज has just been growing. मैं यही बात कर रही थी अपनी टीम मेंबर्स से कि you know मुझे 2 साल हो चुका है यहाँ पे, and I have seen image grow so vastly. You know हमारी टीम्स इंक्रीज हुई हैं, हमारे प्रोडक्ट्स में इतनी न्यू इन्वेंशंस हुई, हमारी न्यू कलेक्शंस आई हैं. So always bigger and better for image and more stores and you know more people loving image and appreciating image. Yes, बिल्कुल. और आई थिंक ये बहुत अच्छा लगता है कि जब स्टोर पे आके कोई आपके प्रिंट को बहुत अप्रिशिएट करता है, ऑनलाइन खरीदता है, और ऑनलाइन खरीदने में सबसे अच्छी बात होती है कि जो आपको नजर आ रहा है वही आपको मिल जाता है. यस. You know हमारे कस्टमर्स हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट होते हैं. मैं बहुत दफ़ा इंटरेक्ट भी कर चुकी हूँ हमारे कस्टमर से एज एन आउटसाइडर, जस्ट टू नो कि इनका माइंड सेट क्या, इनको क्या पसंद आ रहा है. कंप्लेन
मेंटेन. हाँ. हम बहुत वैल्यू करते हैं अपने कस्टमर्स को, बिकॉज विदाउट आवर कस्टमर्स वी आर नथिंग. अच्छा, जब कोई प्रिंट लॉन्च हो जाता है या कोई जब लोग खरीदना शुरू करते हैं, इसके बाद का फीडबैक लेते हो कि लोगों को कैसा लगता है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एंड दैट मैटर्स टू अस सो मच. यू नो, जो अप्रिसिएशन आती है या जो भी फीडबैक आती है, बहुत वी वैल्यू आवर कस्टमर्स. एंड यू नो, हम हमेशा चाहेंगे कि उनको खुश रखना, उनको सेटिस्फाइड रखना. वी ऑलवेज वेलकम देयर कंसर्न्स. कोई भी कभी प्रॉब्लम होती है तो हम हमेशा यू नो, कभी कोई बटन की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई स्टिचिंग की, कहीं से धागा कुछ की प्रॉब्लम आ जाती है. सो वी ऑलवेज ट्राई टू फिक्स द प्रॉब्लम एंड वी ऑलवेज लिसन टू आवर कस्टमर्स. क्योंकि बिकॉज ये चीजें ना बहुत अहम बिल्कुल, होती हैं. yeah. हम कपड़े जब स्टिच की बात करते हैं ना, हम ये जरूर देखते हैं कि यार स्टिचिंग कितनी अच्छी है. क्योंकि देखें, हर किसी का दर्जी एक नहीं होता है. हर कोई पर्टिकुलर दर्जी से सिलवाता है अपनी मेजरमेंट्स के Yes. मुताबिक. तो कहीं से रेडीमेड खरीदना ना, ये बड़ी डिफरेंट एक्सेप्टेंस की बात होनी चाहिए कि आपको उसका फिट अच्छा लगेगा. फिट अच्छा लगे. फिट इज एवरीथिंग. Yes, कि कंफर्ट, आपकी सिलाई कैसी है, सिलाई कैसी स्टिचिंग है, कैसी स्टिचिंग है, कैसी बिल्कुल, है. ये बड़ी अहम बात And होती है. even for me, you know, as working women, a lot of women will always go towards stitched, Yeah. because हमारे पास टाइम नहीं होता नहीं कि हम होता. टेलर को जाएं और फिर वो यू नो एक एक चीज लेस हाँ. लेके आए. तो आपको अंडर वन ब्रांड हर चीज मिल जाती है, स्टिच्ड, बिल्कुल स्टाइल्ड. बिल्कुल. और समटाइम ये भी होता है कि जो हमने बताया होता है वो हमें वैसे बना नहीं के भी मिलता, और वो उसमें जितना टाइम और एनर्जी लगता है. सो यू नो, इमेज प्रोवाइड्स दैट फॉर यू. इमेज थैंक यू सो मच नशमिया. बहुत ही अच्छा लगा You're आपसे बात welcome. करके. अभी हमारे पास बातें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन जाहिर है टाइम भी खत्म हो गया है. और आपका I just want to say a best of luck to your brand. Thank you. और आप हमारे शो में आई, कैसा लगा शो पे आके? कुछ लिसनर के लिए कोई मैसेज, कोई रेडियो की इम्पोर्टेंस से कुछ कहोगी? Thank you so much, Amber, for inviting me. Thank you, Irfanistan, for arranging this meetup for us. It has been lovely, and I'm so happy that you called us and we got to speak about image, or image क्या है, image का क्या vision है. Also, आप जो काम कर रहे हो about brands, it's so important कि you know, पाकिस्तानी brands को coverage दिया जाए, उसके बारे में बात किया जाए. There's so many stories, so many you know business ideas जो होते हैं, जो आम listener को नहीं पता होती नहीं पता. कि हमारी क्या स्टोरी रह चुकी है, हमारा क्या काइंड ऑफ बैकग्राउंड रह चुका है विद ब्रांड्स. सो आप उसको लाइमलाइट में ला रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं. आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट टू गिव पीपल दिस नॉलेज, एंड यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. थैंक यू माय सो मच प्लेजर. रश्मिया. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और मैं हमेशा अपने भी लिसनर्स को कहती हूँ, दिस शो इज बेसिकली फॉर पाकिस्तानी ब्रांड्स Yes. जो बहुत मेहनत से अपने ब्रांड को यहाँ तक लेके आते हैं. सबसे अहम बात है, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे पाकिस्तानी ब्रांड की एक नो हाउ है. तो एवरीवन नो कि ये एक पाकिस्तानी ब्रांड है, और लोग बाहर भी उसको खरीदना पसंद करते हैं. Yes. चाहे कोई भी आप ब्रांड बाहर बात कर लें, लेकिन पाकिस्तानी ब्रांड की अपनी अहमियत, एक अपनी जगह है, एक बहुत. जी, एंड आई एम सो हैप्पी कि आप रेडियो के थ्रू ये कर रही हैं, बिल्कुल. बिकॉज रेडियो एक चीज आई फील ऐसी हो गई है जो कि हमारी लाइफ से थोड़ा सा बहुत दूर हो गई है. बट आई लव आप रेडियो के मीडियम को यूज करके ये एक मैसेज कन्वे कर रही हैं, एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. और ये भी मैं हमेशा कहूंगी कि रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कभी खत्म नहीं हो खत्म नहीं होगी ना. इट्स एक्सेसिबल टू ऑल, इट्स रिलेटेबल टू ऑल. थैंक यू सो मच सामीन. आपका भी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए ब्रांड और एक नए कामयाबी के सफर के साथ. अल्लाह हाफिज.